ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ योजना की शुरुआत की है। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बजट पेश करने तो बाद ऐलान किया है कि अगली बारी सरकार बनी तो वित्त मंत्री नहीं बनागा, ये मेरा आखिरी बजट है। इस दे नाल ही यह भी ऐलान किया है मनप्रीत बादल ने कि हुण दुकानां खुलण दे समय दे उत्ते कोई पाबंदी पंजाब दे विच नहीं होएगी। एक पासे करोना दा रौला है, दूसरे पासे बयान है कि चाहे जिहड़ा मर्जी दिन होवे, जिहड़ा मर्जी घंटा होवे, कोई पाबंदी नहीं है। किन्ने बजे मर्जी दुकानां खोलो, किन्ने बजे मर्जी बंद करो। मेला दिहाड़े ते किसान अंदोलन दौरान हज़ारां नहीं लखां औरतां ने दिल्ली दे बॉर्डरां तो मोदी सरकार नूं ललकार मारी है। पेट्रोल डीजल होर महंगा हो सकता है। अंकड़ा 100 दा तां पार कर गया, हुण होर अगे किन्ना पार करेगा इस बारे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रिंस हैरी ते मेगन ने इंटरव्यू दिता है जिस विच मेगन ने कहा कि मैं होर जिउणा नहीं चाहुंदी सी। स्पैशल न्यूज़ बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल होवेगी कैप्टन सरकार दे खजाने दी। खजाना खाली है, रौला यही पैंदा रहिंदा है। पर इस खाली खजाने दे विचों इस बारी बड़ा कुछ निकलिया क्योंकि सरकार दा ये आखिरी साल है। इस कार्यकाल दा आखिरी साल है। अगले साल इसे महीने वोटां पैणीਆਂ ने ते कैप्टन साहब दी सरकार ने बजट दे विच की तुहानूं दित्ता। सब तो ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 1186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ। एक होर वड्डा ऐलान किया गया कि बुढ़ापा पेंशन नूं वधा के दुगना कर दिता गया। 750 की बजाय हुण 1500 रुपए पेंशन मिलेगी बजुर्गों नूं। कपूरथला ते हुशियारपुर दे विच 2 नवे मैडिकल कॉलेज खोलण दा ऐलान किया गया। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने अपने शायराना अंदाज दे विच ही जिवें वो हर वार करदे ने बजट पेश किया कि है कि असीं पंजाब दी गुआची हुई अजमत नूं बचाउण लई कोशिश करांगे। यानी कि कांग्रेस सरकार ही है जिहड़ी पंजाब दी गुआची हुई साख नूं मुड़ लिया सकदी है। कांग्रेस ही बहाल करेगी पंजाब दा वकार, जिहदे लई कांग्रेस लीडर कोई भी कुर्बानी करन नूं तैयार ने। उन्होंने कहा कि सानू पंजाब 38,000 करोड़ रुपए का करजा ही मिलिया सी ते हालांकि कैग ने आउंदे 3 सालां दे विच इह करजा दुगना होने का अंदाजा भी दे दिता है। पर सरकार दावा कर रही है कि साडी सरकार ने पंजाब नू ओवरड्राफ्ट दे विचों बाहर कढ़िया। सूबे दे रेवन्यू च दुगना वाधा होया, एक्साइज ड्यूटी दे विच भी वाधा होया। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि इस बजट तो लोगों नूं बहुत सारियां उम्मीदां सन ते असीं उन्हां उम्मीदां ते खरे उतरन दी कोशिश कर रहे हां। बजट अजिहे मौके पेश होया पंजाब दा जदों पंजाब सोशल सैक्टर दे विच प्रति व्यक्ति खर्चे दी कसौटी दे सब तो हेठले सूबियां तो चौथे स्थान ते है। अगले साल विधान सभा चोणां होणीਆਂ ने, इस करके इस बजट के उत्ते कैप्टन सरकार ने अपनी पूरी वाह ला दी है। हालांकि मुद्दा खेतीबाड़ी का ही रहेगा, मुद्दा किसानां दा रहेगा इस बार चोणां दा। हालांकि जिहड़े भी सूबे दे विच चोणां हो रहीਆਂ ने उत्थे किसानी दा मुद्दा लगभग गूंज ही रहा है। वित्त मंत्री दे वल्लों पेश कीते बजट विच किसानी करज़िਆਂ नूं पूरी तरह दे नाल खत्म करन लई ते मुफ्त बिजली लई सबसिडी दी व्यवस्था भी दित्ती गई है। 1,13,000 किसानां दे 1,186 करोड़ रुपए दे करजे ਅਤੇ बेजमीने किसानां दे 526 करोड़ रुपए दे करज़िਆਂ ਨੂੰ माफ करन दा ऐलान किया गया है। मुफ्त बिजली सप्लाई मुहैया करवाउण लई 7,180 करोड़ रुपए रखे गए ने। इनोवेशन फंड दे लई भी 150 करोड़ रुपए रखे गए ने। इस बजट दे विच पंजाब सरकार ने कामयाब किसान खुशहाल पंजाब योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत फाजिलका दे विच सब्जियां लई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अमृतसर दे विच पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट फॉर बागवानी खोज ते मोबाइल वेंडिंग कार्ट किसानां नूं मुहैया करवाए जाणगे। बजट दे विच
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 250 ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘੇਰਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ
महंगाई ते बीजेपी दी लोक नीतियां दे खिलाफ ट्रैक्टर नूं खिच के विधान सभा पहुंचे, यानी कि ट्रैक्टर नूं खिचदे होए विधान सभा पहुंचे। पुलिस ने हालांकि उन्हां नूं विधान सभा दे गेट ते ही रोक दित्ता सी। इस तों पहलां हरियाणा विधान सभा दे विच विरोधी धिर दे लीडर भुपिंदर सिंह हुड्डा ने ऐलान कीता सी कि वो ट्रैक्टर ते चढ़ के विधान सभा आउणगे। इस मौके कांग्रेसी विधायकां ने तेल ते गैस दे भाव घटाउण दी मंग भी कीती। हरियाणा दे बजट इजलास दौरान 10 मार्च नूं खट्टर सरकार बुरी तरह दे नाल घिरन वाली है, क्योंकि उस दिन वोटिंग की जाएगी बेभरोसगी दे मते दे उत्ते। ते इसी दरमियान हरियाणा के किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी हरियाणा के किसानों नूं खास अपील की है। चड़ूनी ने कहा कि हरियाणा विधान सभा दे विच 10 मार्च नूं खेती कानूनां दे खिलाफ अविश्वास यानी कि बेभरोसगी दा मता पेश किया जा रहा है ते सारे जिहड़े हरियाणे दे लोक ने वो 9 मार्च नूं यानी कि कल नूं आपो अपने विधायकां जिवें कि बीजेपी जेजेपी जां फिर आज़ाद विधायकां दे खिलाफ एक दिन प्रदर्शन करन, उन्हां ते दबाव पाउण। ਜਿਹੜੇ दूसरे विधायक हैगे ने हरियाणा के जिन्ने विरोधी विधायक हैगे ने बीजेपी ते जेजेपी पार्टी दे उन्हां दे उत्ते दबाव भी पाउण कि ओह बेभरोसगी दे मते नूं पास करन दे विच वोटां पाउण, बेभरोसगी दे मते दे हक दे विच वोटां पाउण ते सरकार दे खिलाफ वोटां पाउण। उन्होंने कहा कि जो विधायक खेती कानूनां दे समर्थन विच हन उन्हां दे घरां विच जाके भी प्रदर्शन किया जाए ते उन्हां नूं समझाया जाए। इन्हां विधायकां नूं हरियाणा विधान सभा विच बेभरोसगी मते दा समर्थन करन दे लई मंग पत्र सौंपे जाण। चड़ूनी ने कहा कि विधायकां नूं इह चेतावनी दित्ती जाए कि जेकर वो खेती कानूनां दा विरोध नहीं करदे, बेभरोसगी मते का समर्थन नहीं करते तो अगे तो चोणां दौरान उन्हां दा समाजिक बाइकआउट किया जाएगा। चड़ूनी ने हरियाणा के लोगों को अपील की है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर बेभरोसगी मते का समर्थन करन तां जो ये सरकार टुट जाए, डिग जाए तो सरकार किसानां दी गल मनण दे लई मजबूर हो जाए। सो 10 मार्च का दिन खट्टर सरकार दे उत्ते काफ़ी भारी रहन वाला है। विधान सभा दे विच वोटिंग होएगी बेभरोसगी दे मते दे उत्ते ते 9 मार्च नूं हरियाणा दे विच थां-थां दे उत्ते किसान विरोध प्रदर्शन करनगे। हुण गल करांगे औरत दिहाड़े दी। कौमांतरी औरत दिहाड़े दे मौके पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने औरतां दे लई 8 नवीआं योजनावां शुरू करन दा ऐलान कीता। उन्होंने सवेरे-सवेरे ट्वीट किया, औरत दिहाड़े दी वधाई दिंदिआं लिखिआ कि असीं जल्द ही औरतां दे सशक्तिकरण अते सुरੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 2047 अध्यापकों की नियुक्ति जिहड़ी है वो कर रहे हैं, यानी कि औरत अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिते जाएंगे। 181 सांझ शक्ति हैल्पलाइन स्थापित किए जाएंगे ते पुलिस हैल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे ते इन्हां सारियां योजनावां दे नाल 8 योजनावां ने जिहड़ियां वो जल्दी पंजाब दे विच औरतां दे लई शुरू कीतियां जाणगियां। औरत दिहाड़े मौके सुप्रीम कोर्ट का एक अहम बयान आया है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अगवाई वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा है कि वो औरतों का पूरा सत्कार करते हैं। न्यायपालिका का मान सत्कार इसके वकीलों भाव बार के हत्थों विच है। बेंच जिहदे विच जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ते वी सुब्रामणियम भी शामिल सन, उन्होंने सारियां ये टिप्पणियां 14 साला जबर जनाह पीड़िता ते गर्भवती लड़की दे लगभग 26 हफ्तियां दे गर्भ नूं डेगण लई दायर अर्जी ते सुनवाई करदिआं कीतियां। कौमांतरी महिला दिहाड़े मौके कीतियां ये टिप्पणियां इसलिए भी अहम ने क्योंकि लंघे दिन एक होर केस की सुनवाई दौरान की टिप्पणी करके सिखरली अदालत की चारे पासियों नुकताचीनी हुई सी। चीफ जस्टिस बोबड़े ने जबर जनाह के दोषी नूं पुछया सी कि की वो पीड़िता जो अपराध के मौके नाबालिग सी उहदे नाल विआह करवाउण दे लई तैयार है, जिस तो बाद काफ़ी किरकरी हुई है सुप्रीम कोर्ट की। सो 3 मैंबरी बेंच ने औरतों का पूरा सत्कार करन दी गल आखी है कि असी औरतों का पूरा सन्मान करते हाँ, पर न्यायपालिका का मान सत्कार बहाल करना वकीलों के हथ विच है। भारत विच इस बार कौमांतरी महिला दिवस इतिहासिक रहा है किसानों के संघर्ष के करके। किसानी संघर्ष दौरान लखां औरतां ने दिल्ली के बॉर्डरां तो मोदी सरकार नूं ललकार मारी है। 3 खेती कानून वापस लैण की मंग की है। खेती कानूनां दे विरोध दे विच दिल्ली के वख-वख बॉर्डरां दे उत्ते किसान जिथे डटे हुए ने, औरतां भी पहले दिन तो ही डटियां होईयां ने, पर महिला दिहाड़ा मनाउण दे लई खास तौर ते पंजाब हरियाणा समेत देश के वख-वख हिस्सियां तो बीबियां दे वड्डे जथे बॉर्डरां दे उत्ते पहुंचे। वड्डा इकट्ठ इत्थे देखण नूं मिलिया। तस्वीरां जिहड़ियां तुसीं देख रहे हो अपने आप दे विच इतिहासिक ने। इन्ना वड्डा इकट्ठ, वड्डी गिणती बीबियां दी पीलियां ते हरियां चुन्नियां लैके दुपट्टे लैके
ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਕੌੜਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰੈਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚਾਹੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਵੇਖ ਲੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਸਰਕਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। 90,000 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਹਰਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜਾ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟੇਜ ਸਾਂਭੀ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਮੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਾਂਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ TDI ਮਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ PRO ਚਿਨਮਈ ਬਿਸਵਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 11,000 ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ PCR ਵੀ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ASI ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ASI ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3691 ਸਮਾਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਣੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈਆਂ 25 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਈ ਦਿਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਸਤਿਕਾਰ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਡੇਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵੇਲੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ TDI ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਰ ਨੰਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ TDI ਮਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ NTPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ntpc.co.in ਜਾਂ ਫਿਰ NTPC careers ntpc.careers.net यानी कि NET इत्ते जाके अर्जी तुसी दे सकते हो। आखिरी तरीक 10 मार्च है। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਗਭਗ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡੁੱਗੇ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗੀ ਰਾਤ 7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਸਮ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇੰਚ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਸੁਰੰਗ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਾਸ ਤੇ ਜੋਜ਼ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੇਹ ਹਾਈਵੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 38 IAS ਅਤੇ 12 IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ دیਵਾਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ
सोमवार ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ 2 ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਮੇਡ ਮੀ ਕਾਸਟਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਗਿਫਟ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਮਕੇ ਲੀਡਰ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੀਐਮਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਲਾ ਹਾਊਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਹਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਿਜ਼ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਟਲਾ ਹਾਊਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਰੀਅਲ ਬਲਾਸਟ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਿਜ਼ ਖਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਿਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ NIA ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ।
ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੇਗਨ ਮਾਰਕਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਪਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਗਨ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਓਪਰਾ ਵਿਨਫਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਮਾਰਕਲ ਦੀ ਮਾਂ ਸਿਆਹ ਫਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੇ। ਨੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰੀ ਤੇ ਮੇਗਨ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਨਫਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੇਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੈਰੀ ਤੇ ਮੇਗਨ ਨੇ ਮਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡਸਰ ਕੈਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜਕੱਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ $70 ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ $70 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਛਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਇਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ $71.38 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ ਤਰੂਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਊਦੀ ਆਰਾਮਕੋ ਦੇ 2 ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟ ਕੇ $20 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 83% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 4 ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਟਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਬਾਟਾ ਦੇ ਐਨਕੁਆ ਨਟੋਮਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੂਏ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਚੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਟਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।